मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अज आप करेंगे EVS का तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर च कि पहले चैप्टर करने तो पहला जी बुक तुसी लैनी हो यूनीमैक्स पब्लिकेशनस की लै लियो। तो जे तुहानू चाहे तुसी कोई भी मीडियम लिया, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, EVS का पेपर तुसी कोई होर मीडियम च भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुसी इंग्लिश मीडियम लिया बट EVS का पेपर तुसी पंजाबी च देना चाਹੁੰਦੇ हो तो दे सकते हो। ठीक है, तो हुण आप चैप्टर करते हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड ग्लोबल इशू। कि वातावरणी प्रदूषण ते जेह्ड़े इहदे ग्लोबल मतलब विश्व के पद्धर ते जेह्ड़े भी इहदे इशूज़ ने, मुद्दे ने, उन्होंने आप इस चैप्टर दे विच डिस्कस करना है। पहला अपने को हैगा एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। एयर मीनस हवा, वाटर पानी, सॉइल मीनस मिट्टी, ਜਾਂ फिर आप इनू धरती पोल्यूशन, भू पोल्यूशन भी कह दिंदे आ। पहला दे है सोर्सिस एंड कॉन्सिक्वेंसिस, मतलब ये अपन किमें किमें पैदा होंदा है तो ये अपने वातावरण के उपर मतलब अपने इन्वायरमेंट के उपर की ये इफैक्ट्स ने। सब तो पहला अपने को हैगा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की होंदा है जिथे भी जेह्ड़े कुछ अपने को अनवांटड जां आपां कह लो भी कोई सोर्सिस है जेह्ड़े की है इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, कोई मटीरियल्स ने उन्हों की एंट्रेंस नाल अपना इन्वायरमेंट की है पल्यूट हो रहा है, तो उन्होंने आपां की कहने आ पोल्यूटेंट्स। सो इन्ना ये की करते हैं, पोल्यूटेंट्स की करते हैं अपनी एयर नू, एटमोसफेयर नू, पूरे एटमोसफेयर नू खराब कर देंगे। ये की आ सकता है, गैसिज हो सकदियां ने, होर डस्ट पार्टिकल्स जां ह्यूमन बींग्स जेह्ड़े प्रोड्यूस करदा है गैसिज वो हो सकदियां। ठीक है, जिमें फैक्ट्रीज वगैरह तो जेह्ड़ियां कार्बन मोनोऑक्साइड आप फ्रिजिज यूज़ करते हैं उन्होंने विचों CFCs निकलते हैं, ये सारे की करते हैं हवा नू पल्यूट करते हैं। तो केह्ड़े कारणा करके जिहड़ी अपनी हवा पल्यूट हो रही है, एक तो है यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जेह्ड़े आपां मतलब फ्यूल्स यूज़ करते हैं जिमें लक्कड़, कोला। ठीक है, पावर जनरेशन लिए आप पावर प्लांट्स लगाने, वो देखते हो भी कितना धुआं निकलता है। ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज जी निकलदियां ने गया, उच्चे उच्चे चिमनीज लगियां होंदियां ना, उन्होंने बहुत सारे अनबरंट पार्टिकल्स निकलते हैं, वो सारे की प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे की ने एयर नू पल्यूट करते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर जी आधुनिक खेतीबाड़ी के काम ने वो भी की करते हैं एयर नू पल्यूट करते हैं। माइनिंग होंदी है खाना की खुदाई, जिमें जितों कोला, सोना, ये चीज़ां कढ़ते हैं, वो सारे की करते हैं एयर नू पल्यूट करते हैं। ये सारे की ने सोर्सिस ने जितों की है पल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होंदे हैं। जिमें फर्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के ऑक्साइड, जिमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये की है जो भी आप कोई चीज़ बर्न करते हैं, ठीक है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन च बर्न हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंदी है, अगर घट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन च बर्न हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होंदी है। सैकेंड है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। एक होंगे स्मैल्टिंग बाय ओर ऑफ बर्निंग कोल हैविंग सल्फर, मीनस उन्होंने ओरस की, उन्होंने खाना की बर्निंग जिन्हों के विच सल्फर होंदी है। सिंपली भी जेह्ड़े आप सल्फर कंपाउंड्स नू अगर बर्न करते हैं तो की प्रोड्यूस होंदी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। जिमें बस सिंपल एग्जाम्पल लै लो, ठीक है, प्याज दे विच, लसन दे विच सल्फर होंदे, जे आपां नू बर्न करांगे, ठीक है, मचावांगे तो उन्हां दे विचों स्मैल आंदी है ना। वैसे भी इन्हां दोनों चीज़ों चों बहुत स्मैल आंदी है, क्यों आंदी है? सल्फर करके। जे उन्हां नू मचाने आ तो फिर उहदे चों बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होंदी है। ठीक है, नैक्सट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जेह्ड़े कंपाउंड्स ने जिमें पेट्रोल, डीजल ट्रांसपोर्टिंग लिए यूज़ होंगे, इन्हां दे विच नाइट्रोजन होंदी है, ये बर्न करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जिमें N2O, NO, NO2। ठीक है, फोर्थ है अपने को मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बनस। मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बनस जी बायोगैस आप यूज़ करते हो, मीथेन गैस होंदी है, वो बर्न होंदी है, उदों भी की होंदी है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंदी है जी एयर नू पल्यूट करती है। सस्पैंडड पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सस्पैंडड पार्टिकल्स मित लटकते हुए बरीक कण ਜਿਹੜੀ हवा ਦੇ ਵਿੱਚ लटकते रहते, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ स्टोनस वाली मशीन्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ क्रश करके मिट्टी वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने चो स्मॉल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, वो एयर के सस्पैंडड रहते हैं, तो वो करके भी की है एयर पल्यूट होंदी है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਐਂਡ ਕਲੋਰੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ, ਏਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CFCs ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲੋਰੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਏਅਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਓਜ਼ੋਨ ਐਂਡ ਪੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ। ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥਰਡ ਹੈ ਐਸਿਡ ਰੇਨ। ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਿਡਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਿਡਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਡ ਕਰ, ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕਰੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲੀ, ਗੈਸ, ਲੀਵਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੌਗ ਐਂਡ ਬਲੈਕਨੈਸ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਏਅਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇਗੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੀਵੇਜ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਫਲੋਇੰਗ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਮੀਨਸ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਵਿਦ ਕਲੋਰੀਨ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੀਨ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਐਂਡ ਇਨਔਰਗੈਨਿਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਰਾਈਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। 7th ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਓਪਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਅਮੋਨੀਅਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ, ਸਾਈਨਾਈਡਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਝੀਲਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਵੇਂ DDT ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ। ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਰੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਥਰਮਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਊਮਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਚ ਡਿਸਟਰਬਸ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਰਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਏਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਧੂਗਾ, ਓਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਰਾਈਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਰਾਈਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਨ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਕੀ ਨੇਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਕਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇਫੈਕਟ ਈਵਨ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਫੋਸਫੇਟ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਕਸ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਿਦ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਪਸ ਹੈ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਅਲਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਫਲੋਰਾਈਡਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਯੂਟਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਏਅਰ ਬਾਏ ਏਅਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਵਿੰਡਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਨਾ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਾਨਾ ਪੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਹੋਰ ਕਾਜ਼ਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਗੈਰਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਹੋਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਪਜਾਊ ਊਰਜਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਪੋਲੂਟੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਸੀਡਿਟੀ, ਲੀਵਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਨੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਧੁਨੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਿਕਿਰਨਾਂ, ਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਸ਼ੋਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੋਇਜ਼, ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੌਂਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਨੋਇਜ਼। ਉਹਦੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਨੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਚ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਰਾ। ਇਹਦੇ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੋਰਸਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ
ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੌਰਨਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਮਾਈਨਰ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਇਫੈਕਟਸ। ਸਿੰਪਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਖਿਝਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਡੀਟਰੀ ਇਫੈਕਟਸ, ਵੀ ਆਡੀਟਰੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਚਾਨਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੀਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮਤਲਬ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰੈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ। ਸਰੀਰਕ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਰਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਨਸ, ਨਾੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਕੁੜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਰੂਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 100 dB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਪੈਟਰਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ, ਐਕਸ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਮਿਟਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟਰਸ ਅਗਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਰਨੋਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ, ਜਲ ਭੰਡਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੋਸਟਲੀ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਰਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ, ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਫਟਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਖਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ DNA ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ DNA ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ